नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्री सरदार पटेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट संचालित श्री ZK मेंदप्रा माध्यमिक शाला और SPI स्टार क्लास में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थी मित्रों, आपने पाठ 6 मेरी बीमारी सामान्य ली पहले पीरियड में हमने देखा कि बच्चन जी को बीमारी को दुलराना पसंद नहीं था। गांधी जी की तरह वे भी बीमार होने को अपराध मानते थे। अपराधी को दंड मिलना चाहिए, इसलिए बच्चन जी छोटी मोटी बीमारियों से डरते नहीं थे। इन बीमारियों में भी वे अपना काम करते थे। काम करके वे अपने बीमार होने के अपराध का स्वयं दंड देते थे। तो यह हमने देखा कि बीमारी को बहुत महत्व बच्चन जी नहीं देते थे, क्योंकि बच्चन जी का विचार महात्मा गांधी जी के साथ सहमत थे। गांधी जी कहते थे कि बीमार होना एक अपराध है। बच्चन जी गांधी जी के इस कथन से सहमत थे। वे इसे एक दंडनीय अपराध मानते थे, क्योंकि छोटी मोटी बीमारी तो शरीर में आती जाती है, उनकी परवाह हमें नहीं करनी चाहिए। इन बीमारियों में वे और अधिक काम करते थे। बीमार होने के बावजूद वे स्कूल में पढ़ाने जाते, ट्यूशन और लेखन कार्य करते थे। बुखार में उनका लेखन कार्य और अच्छा होता था। और आगे एक किपलिंग का उदाहरण देते हैं कि अंग्रेजी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार ने अपनी अनेक कहानियां बुखार में ही लिखी थी। बच्चन जी ने भी 2 चट्टानें प्लूरिसी की बीमारी में लिखी थी और उसने सिद्ध कर दिया था कि मार से भूत भागे या ना भागे, किंतु काम से बुखार अवश्य भागते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ हमें 3 पात्र नए मिलते हैं। पहला का नाम है किपलिंग, दूसरा का नाम है सात्र और तीसरा का नाम है सिसिफिक्स। तो यहाँ हम देख लें कि किपलिंग, तो रुडयार्ड किपलिंग एक ब्रिटिश लेखक थे। 30 दिसंबर 1865 में उनका जन्म मुंबई में हुआ था। इनके पिता जॉन लॉकवुड किपलिंग एक श्रेष्ठ कलाकार थे। वे लाहौर म्यूजियम के क्यूरेटर थे। रुडयार्ड किपलिंग प्रतिभाशाली कथाकार और कवि थे। केवल 17 वर्ष की उम्र में वे लाहौर सिविल एंड मिलिट्री गजट के संपादक नियुक्त हुए थे। उन्होंने अपनी अनेक कृतियां से अंग्रेजी का भंडार भरा। सन 1937 में उनकी मृत्यु हुई। तो यह है किपलिंग। और दूसरा है सात्र। जयपाल सात्र 21 जून 1905 को पेरिस में जन्मे थे। दुनिया को उनके फ्रेंच तथा जर्मन के सुप्रसिद्ध साहित्यकार के रूप में जानती है। वे अस्तित्ववादी धारा के दार्शनिक, सशक्त कथाकार तथा मौलिक समाजशास्त्री थे। उनके तेजस्वी व्यक्तित्व से विश्व चमत्कृत था। उन्होंने नोबेल पुरस्कार को ठुकरा दिया था। उनका नाम है सात्र। और तीसरा है सिसिफस। सिसिफस ग्रीक पुराणों में सिसिफस एक विलक्षण और चमत्कारिक व्यक्तित्व है। वह कोरिन्थ का राजा था। उनका शरीर वज्र की तरह मजबूत था। विशाल चट्टान उठाकर पर्वत शिखर तक फेंकता था, जो शिखर तक पहुंचकर वापस आ जाती थी। सिसिफिक्स को इस खेल में आनंद आता था। उसने मृत्यु को बंदी बना लिया था। ग्रीक पुराणों में उससे संबंधित अनेक कथाएं मिलती है। तो विद्यार्थी मित्रों, આપણે આગળના પીરિયડમાં એવું જોયું કે ગાંધીજી છે એ બીમારીને પોતે એક અપરાધ ગણતા હતા। તો ગાંધીજીની સાથે બચ્ચનજી પણ એના વિચારોની સાથે સહમત હતા અને ગાંધીજી તો એવું કહેતા હતા કે બીમારી એક અપરાધ છે, પણ બચ્ચનજી એવું કહેતા હતા કે બીમારી એક અપરાધ છે, પણ તેનાથી આગળ વધીને હું કહું કે બીમાર પડે ને એ વ્યક્તિને એક દંડનીય અપરાધ માનતા હતા। એટલે કે ગાંધીજીના વિચાર સાથે સહમત હતા, એટલા માટે બચ્ચનજી નાની મોટી જે બીમારીઓ છે એની ક્યારેય પરવા કરતા નહોતા। અને જ્યારે બચ્ચનજી પોતે બીમાર હોય ત્યારે બીમારીની અંદર પોતે પણ
જે નિત્યક્રમ પ્રમાણે કામ કરતા હોય એની કરતાં પણ વધારે કામ તેઓ બીમારીમાં કરતા. પોતાને તાવ આવતો ત્યારે એની કરતાં પણ એ વધારે કામ કરતા. બીમાર હોવા છતાં તેઓ સ્કૂલે ભણાવવા જતા, ટ્યુશનમાં જતા અને લેખન કાર્ય પણ કરાવતા. તાવમાં એમનું લેખન કાર્ય વધારે સારું થતું હતું. એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આપણે છેલ્લે એવું જોયું કે ખરેખર એક કહેવત છે કે મારની પાછળ જેવી રીતે ભૂત ભાગે એવી જ રીતે બચ્ચનજી પોતે એવું કહે છે કે કામ કરવાથી ખરેખર તાવ છે એ પોતે ભાગી જાય છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે આગળ જોઈએ. यह बुखार मामूली न था, इसका संबंध उस तूफान से था जो पिछले 9 महीनों से मुझे झकझोर रहा था. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા બચ્ચનજી પોતે એવું કહે છે કે મને જે તાવ આવતો હતો એ તાવ મામૂલી નહોતો, સામાન્ય તાવ નહોતો. આ તાવનો સંબંધ એક તોફાનની સાથે જોડાયેલો હતો. એટલે બચ્ચનજી પોતે અહીંયા એવું કહે છે કે આ તાવ છે પાછલા 9 મહિનાથી મારી પાછળ પડેલો હતો અને એ તાવે ખરેખર એમ કહેવું હોય કે મને ઝકઝોર, વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઝકઝોર શબ્દ છે આપણા માટે નવો છે. ઝકઝોર છે એટલે હિલા દેના. એ તાવે મને 9 મહિનાથી હલાવી દીધો હતો. और जो शांत होने से पूर्व सबसे अधिक विध्वंसक झटका मुझको दे गया था. એટલે આ તાવ છે શાંત થતાની પહેલાં સૌથી વધારે વિનાશક ઝટકો મને આપી દીધો હતો. એવું ખરેખર અહીંયા બચ્ચનજી પોતે કહે છે. स्कूल बंद था, ट्यूशनों पर मैं जाता था, उनकी आमदनी की मुझे ज़रूरत थी. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આપણે જોઈએ તો હરિવંશરાય બચ્ચન જે પોતે છે એમની આર્થિક સ્થિતિ છે સારી નહોતી. એટલે તાવ આવે તો પણ એમને પોતાને કામ તો કરવું જ પડતું હતું. તો જ્યારે હરિવંશરાય પોતે બીમાર હતા કે એમને જ્યારે તાવ આવતો હતો ત્યારે હરિવંશરાય બચ્ચન પોતે એવું કહે છે કે એ સમયની અંદર ખરેખર સ્કૂલ તો બંધ હતી અને ટ્યુશન પણ મારે ખરેખર બંધ હતા. એટલે અહીંયા પોતે એમ કહે છે કે સ્કૂલ તો બંધ હતી પણ એ વખતે ટ્યુશન ઉપર પણ મારે જવું પડતું હતું. ઉનકી આમદની કી મુझे જરૂરત હતી. ઉનકી આમદની, વિદ્યાર્થી મિત્રો, આમદની શબ્દ નવો છે. એટલે આમદની એટલે કે આવક. એ સમયે મારે ખરેખર આવકની જરૂર હતી. એટલે શાળા બંધ હતી તેમ છતાં પણ ટ્યુશન શરૂ હતા એટલે મારે ટ્યુશનમાં જવું પડતું હતું. કિતાબો કી બિક્રી અભી નિયમિત નહીં થી. મારી પાસે જે કિતાબ હતી, જે ચોપડીઓ હતી, એનું વેચાણ મારી પાસે નિયમિત થતું ન હતું. कर्ज सिर पर चढ़े थे. बुखार 10 दिन चला, 20 दिन चला, महीने भर चला, 2 महीने चला, जुलाई आ गया. એટલે હરિવંશરાય બચ્ચન પોતે એવું કહે છે કે મારી આર્થિક પરિસ્થિતિ સારી હતી નહીં. એટલે મને જ્યારે તાવ આવતો હતો ત્યારે મારે ટ્યુશન કરવા પણ જવું પડતું હતું અને મારી પાસે જે ચોપડીઓ હતી એ ચોપડીઓનું મારી પાસે નિયમિત રીતે વેચાણ થતું ન હતું. એટલા માટે થઈ અને દિવસે ને દિવસે મારા સિર એટલે કે મારા માથા ઉપર દિવસે ને દિવસે કર્જ વધતું જતું હતું. એટલે કર્જ એટલે કે દેવું. હરિવંશરાય બચ્ચનના માથે દિવસે ને દિવસે દેવું વધતું જતું હતું. પછી હરિવંશરાય બચ્ચન પોતે એવું કહે છે, બુખાર એટલે કે તાવ મારે 10 દિવસ ચાલ્યો, 20 દિવસ ચાલ્યો, 1 મહિના સુધી ચાલ્યો, 2 મહિના સુધી ચાલ્યો અને આવી રીતે આમ કરતાં કરતાં હરિવંશરાય બચ્ચન એવું કહે છે કે મારે જુલાઈ મહિનો આવી ગયો. અબ बुखार के साथ ट्यूशन पर ही जाना न होता, दिन भर स्कूल में पढ़ाना भी पड़ता. હવે કે મને જ્યારે તાવ આવતો હતો ત્યારે ટ્યુશન પર ही जाना न होता. એટલે બહુ જ્યારે મને આવી રીતે તાવ આવતો ત્યારે હું ટ્યુશન ઉપર જતો નહોતો પણ દિનભર એટલે કે આખો દિવસ મારે સ્કૂલમાં ભણાવવું પડતું હતું. હવે હરિવંશરાય બચ્ચનને પોતાને તાવ આવતો હતો, પોતે બીમાર રહેતા હતા, છતાં પોતે એવું કરતા હતા કે ટ્યુશન પર જતા નહોતા પણ એ સમયની અંદર શાળાની અંદર એ પોતે આખો દિવસ ભણાવતા હતા. કારણ કે હરિવંશરાય બચ્ચનની પરિસ્થિતિ સારી હતી નહીં. એટલે ઘર ચલાવવા માટે એમને પોતાને આવકની જરૂર હતી. એટલે
તાવના સમયગાળા દરમિયાન પણ હરિવંશરાય બચ્ચનને સ્કૂલમાં ભણાવવા માટે જવું પડતું હતું. બુખાર કા નમૂના વહી સુબહ બિલકુલ નહીં, शाम को 101 अंश सेल्सियस 102 अंश सेल्सियस के बीच. હરિવંશરાય બચ્ચન પોતે એવું કહે છે કે બુખારનો એટલે કે તાવનો નમૂનો એવો હતો કે સવાર જ્યારે થાય ત્યારે સવારમાં મને બિલકુલ તાવ હોય નહીં, પણ જ્યારે ખરેખર સાંજ પડે ત્યારે સાંજના સમયે 101 સેલ્સિયસ અને 102 સેલ્સિયસ ડિગ્રી જેટલો તાવ મારા શરીરમાં રહેતો હતો. કમજોરી દિન દિન बढ़ती हुई, कभी कभी धीमी खांसी, दवा सौंकिया, दवा बाटू एक होम्योपैथिक कर रहा था. એટલે હરિવંશરાય બચ્ચન એવું કહે છે કે સવારનો સમય હોય તે સવારમાં મને તાવ ન હોય, પણ જ્યારે સાંજ પડે ત્યારે 101 અંશ સેલ્સિયસ કે 102 ડિગ્રી સેલ્સિયસ જેટલો તાવ મારા શરીરમાં રહેતો હતો. અને હરિવંશરાય બચ્ચન પોતે એવું કહે છે કે જેમ જેમ દિવસો ચાલતા જાય, જેમ જેમ દિવસો ચાલતા જાય તેમ તેમ કમજોરી મારા શરીરમાં વધતી જતી હતી. કભી કભી ધીમી ખાંસી એટલે ક્યારેક ક્યારેક ધીમી ધીમી ઉધરસ. એની અંદર એક વ્યક્તિ છે એ ખરેખર દવા વેચતો હતો અને પોતે હોમિયોપેથિકનું કરી રહ્યો હતો. કભી કભી સોચતા ક્યાં મુझे તપેદિક હો ગયા હે. હરિવંશરાય બચ્ચન એમ કહે છે કે એક દવા વેચવાવાળો માણસ હતો, એ હોમિયોપેથિકનું કરી રહ્યો હતો. એટલે હરિવંશરાય બચ્ચન પોતે એવું વિચારે છે કે ક્યારેક ખરેખર મને એવો વિચાર આવી જતો, ક્યાં મુझे તપેદિક હો ગયા હે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તપેદિક શબ્દ જે છે એ આપણા માટે નવો શબ્દ છે. તપેદિકનો અર્થ થાય ક્ષય. શું ખરેખર મને ક્ષય થઈ ગયો હશે? વિદ્યાર્થી મિત્રો, ક્ષય એટલે એનો બીજો અર્થ એવો થાય કે ટીબી. પહેલાંના સમયમાં છે ટીબી છે એ બહુ મોટો ભયંકર રોગ ગણાતો હતો. આજે આપણે જાણીએ છીએ કે જેવી રીતે કેન્સરનું નામ સાંભળતા જ આપણને એમ થાય કે આ બહુ જ મોટો રોગ છે. એવી રીતે પહેલાંના સમયની અંદર ક્ષય એટલે કે ટીબીને એક ભયાનક રોગ ગણવામાં આવતો હતો. એટલે હરિવંશરાય બચ્ચન પોતે અહીંયા એવું વિચારે છે કે શું ખરેખર મને ક્ષય થઈ ગયો હશે? હો ગયા તો एलोपैथी का इलाज तो अपने बूते के बहार है. હવે વિચાર એવો કરે છે કે શું ખરેખર મને ક્ષય થઈ ગયો હશે? એ થઈ ગયો હોય તો ભલે થઈ ગયો, પણ એલોપેથીનો જે ઈલાજ કરવો એ મારા ગજા બહારની વાત છે, એ મારા શક્તિ બહારની વાત છે. એલોપેથીનો જે ઈલાજ છે એ હું પોતે કરાવી શકું એમ છું નહીં, કારણ કે હરિવંશરાય બચ્ચન છે એની આર્થિક પરિસ્થિતિ સારી હતી નહીં. પોતાને લાંબા સમયથી તાવ આવતો હોવા છતાં પણ પોતે સારી રીતે એલોપેથીની દ્વારા પોતાનો ઈલાજ કરાવી શકતા નથી. એ હરિવંશરાય બચ્ચનની શક્તિ બહાર હતું. क्या उस समय मेरी जीवा पर सरस्वती बैठी थी जब मैंने कहा था कि श्यामा का बुखार मैं लेने चाह रहा हूँ. એટલે એ સમયે ખરેખર હરિવંશરાય બચ્ચન પોતે એવું કહે છે કે એ સમયે મારા જીભ ઉપર શું ખરેખર સરસ્વતી બેઠેલી હતી, એટલે કે સરસ્વતી માતા પોતે બિરાજમાન હતા. અને મેં પહેલાં એવું કહ્યું હતું કે શ્યામા જે છે એનો બુખાર એટલે કે એનો તાવ હું લઈ રહ્યો છું. એટલે અહીંયા આપણે જાણીએ છીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો કે શ્યામા છે હરિવંશરાય બચ્ચન છે એમના ધર્મપત્ની છે. એટલે લેખક કે એકવાર હું પોતે એવું બોલી ગયો હતો મારા મુખ ઉપરથી કે આ શ્યામાની જે બીમારી છે ને હું પોતે જાણે કે લઈ રહ્યો છું એવું મને લાગે છે એમ. बैठी हो तो कितना अच्छा है, क्या मैं बीमार हूँ इसलिए श्यामा स्वस्थ है. એટલે એમ કે ખરેખર બેઠી હોય તો કેટલું સારું છે. એટલે પોતે એવું કહે છે કે શું ખરેખર જો હું બીમાર હોય, હું બીમાર છું એટલા માટે થઈને શ્યામા અત્યારે સ્વસ્થ છે, અત્યારે તંદુરસ્ત છે. जिसने पहले 6 वर्षों से इन महीनों में ज्वर मुक्ति नहीं जानी है. એટલે અત્યારે જ્યારે હરિવંશરાય બચ્ચન પોતે જ બીમાર હતા ત્યારે શ્યામા છે એને પોતાનું મનોબળ છે દ્રઢ બનાવ્યું હતું અને એના લીધે પોતે થોડાક સ્વસ્થ રહેતા હતા. પરંતુ હરિવંશરાય બચ્ચન પોતે એવું કહે છે
કે આગલા 6 વર્ષથી જો આપણે તમે વિચાર કરો તો આગલા અહીંયા પોતે એવું કહે છે कि पिछले 6 वर्षों से इन महीनों में ज्वर मुक्ति नहीं जानी है। છેલ્લા 6 વર્ષથી શ્યામાએ પોતાના શરીરમાંથી તાવને કાઢ્યો નથી। જ્વર એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો તાવ। છેલ્લા 6 વર્ષથી શ્યામાના શરીરમાંથી તાવે મુક્તિ લીધી નથી। 6 વર્ષથી શ્યામાને તાવ આવે છે, પર શ્યામા કો મેરી બીમારી ભીતર ही भीतर खाए जा रही थी। હવે હરિવંશરાય બચ્ચન પોતે એ પાછળથી બીમાર થાય છે, પણ એમના જે ધર્મપત્ની શ્યામા છે એ 6 વર્ષથી બીમાર હતા અને 6 વર્ષથી એમના શરીરમાંથી તાવ જતો ન હતો, પરંતુ પાછળથી જ્યારે હરિવંશરાય બચ્ચન પોતે બીમાર પડે છે ત્યારે આ દ્રશ્ય જોઈ અને શ્યામા પોતે થોડીક સ્વસ્થ થઈ જાય છે। પરંતુ હરિવંશરાય બચ્ચન પોતે બીમાર છે એટલે શ્યામાને આ હરિવંશરાય બચ્ચનની જે બીમારી છે એ પોતાના શરીરની અંદર ખાઈ રહી હતી, એને ચિંતા દિવસે ને દિવસે વધતી જતી હતી। उसने अपने इच्छा बल से जैसे अपने को स्वस्थ कर लिया था कि वह भी कहीं मेरी चिंता न बन जाए। હરિવંશરાય બચ્ચન પોતે એવું કહે છે કે શ્યામા પોતે બીમાર તો હતી, પરંતુ એને પોતાના ઈચ્છા બળથી પોતાને એટલું બધું સ્વસ્થ કરી લીધું હતું કે એ પોતે દ્રઢ મનોબળથી સ્વસ્થ થઈ ગઈ હતી। અને લેખક હરિવંશરાય બચ્ચન પોતે એવું કહે છે કે ક્યારેક મારી ચિંતા છે એ એનામાં ખરેખર ન ઘૂસી જાય। उसके अतिरिक्त मेरी बीमारी का शायद किसी को पता भी न था। એટલે उसके अतिरिक्त એટલે આનાથી પણ વધારે કહેવા જઈએ તો મારી જે બીમારી છે એને શાયદ એટલે કે કદાચ મારી બીમારી છે એની કોઈને ખરેખર ખબર હતી નહીં, क्योंकि सारे काम तो मैं सामान्य रूप से किया जा रहा था। એટલે અહીંયા હરિવંશરાય બચ્ચન પોતે એવું કહે છે કે મારામાં ખરેખર બીમારી છે તે એ કોઈને ખબર નહોતી, કારણ કે જે સારા ઘરના જે બધા જે કામ હતા એ બધા જ કામ હું સામાન્ય રૂપથી કરતો હતો। મને તાવ આવતો હતો તો પણ કોઈને એવી ખબર ન પડે કે હરિવંશરાય બચ્ચનને તાવ આવે છે અને પોતે બીમાર છે, કારણ કે ઘરના જે બધા જે કામ છે એ સામાન્ય રૂપથી પોતે કરી નાખતા હતા। गर्मी में तो सभी थोड़े बहुत दुबले हो जाते थे। एक दिन उसने मुझसे कहा कि मैं डॉक्टर बीके मुखर्जी से अपनी परीक्षा कराऊं। એટલે દિવસે અહીંયા એવું કહે છે કે ગરમીની અંદર હું થોડોક દુબળો થઈ ગયો હતો અને એક દિવસ હરિવંશરાય બચ્ચનને એમના પત્ની છે એમને કહ્યું કે તમે ડૉક્ટર બીકે મુખર્જી છે એની પાસે તમે જાઓ અને તમે છે તમારી દવા છે પોતાની તમારો ઈલાજ છે તમે ત્યાં કરાવરાવો, એવું અહીંયા શ્યામાએ હરિવંશરાય બચ્ચનને કીધું। એટલે કે એમના પતિને કીધું કે તમે જાઓ અને તમે જઈ અને ડૉક્ટર બીકે મુખર્જી છે એની પાસે જાઓ અને તમારી તપાસ કરાવો, ઈલાજ કરાવો, એવું એમના પત્નીએ એમને કહ્યું। मैंने टाल मटोल की तो उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। એટલે હરિવંશરાય બચ્ચનની પાસે દવા કરાવવા માટેના ઈલાજ કરાવવા માટેના રૂપિયા હતા નહીં, એટલે આ વાતને પોતે ટાલ મટોલ, વિદ્યાર્થી મિત્રો ટાલ મટોલ શબ્દ આપણા માટે નવો છે। ટાલ મટોલ એટલે કે ટાળી દેવી, એ વાતને હરિવંશરાય બચ્ચન છે ટાળી દેતા હતા। એમના પત્ની ઈલાજ કરવાનું કહે ત્યારે હરિવંશરાય બચ્ચન છે એ વાતને ધ્યાનમાં લેતા નહોતા, એને ટાળી દેતા હતા। એટલે અહીંયા એમને એમ કીધું કે જ્યારે હું શ્યામાની વાતને વારંવાર આવી રીતે ટાળી દેતો હતો ત્યારે શ્યામાએ પોતે એક બ્રહ્માસ્ત્ર છોડ્યું। મેં જબ તક અપને કો ડૉક્ટર કો ન દિખલાઉંગા વહ ખાના નહીં ખાएगी। એટલે એ સમયે શ્યામાએ હરિવંશરાય બચ્ચનને કહ્યું અને એવું બ્રહ્માસ્ત્ર છોડ્યું કે જ્યાં સુધી તમે તમારા ઈલાજ માટે ડૉક્ટર મુખર્જી પાસે તમે બતાવવા માટે નહીં જાઓ, તમારો ઈલાજ કરાવવા માટે તમે ત્યાં નહીં જાઓ, ત્યાં સુધી હું ખાવાનું ક્યારેય ખાઈશ નહીં, હું જમવાનું છોડી દઈશ, હું ખાઈશ નહીં, એવું હરિવંશરાય બચ્ચનના પત્ની શ્યામાએ એમને કીધું।
બ્રહ્માસ્ત્ર તો માનના ही था એટલે એમના પત્નીએ જ્યારે આવું બ્રહ્માસ્ત્ર છોડ્યું, આવું વાક્ય જ્યારે કહ્યું ત્યારે હરિવંશરાય બચ્ચન પોતે એવું કહે છે કે આને આવું બ્રહ્માસ્ત્ર છોડ્યું એટલે મારે માનવું પડે એવું હતું. डॉक्टर मुखर्जी को भय था कि मुझ पर क्षय का आक्रमण हुआ है. હવે ડૉક્ટર મુખર્જીને આ વાતની બીક હતી કે ખરેખર મને ક્ષય થયેલો છે. ક્ષય કા આક્રમણ હુઆ એટલે કે જાણે કે મને ક્ષય થયેલો છે. नुस्खा उन्होंने लिख दिया और कुछ दिन चिंता मुक्त होकर पूरी तरह आराम करने को कहा. तो विद्यार्थी मित्रों, नुस्खा જે શબ્દ છે એ આપણા માટે નવો છે. નુસ્ખા એટલે શું કે હકીમ વૈદ દ્વારા બતાવી ગઈ રોગ की ઔષધિ. એટલે હકીમ અને વૈદ દ્વારા જે બતાવેલી હોય, જે દવા બતાવેલી હોય, જે ઔષધિ બતાવેલી હોય એને નુસ્ખા કહેવાય. એટલે ડૉક્ટર મુખર્જી પાસે ગયા ત્યારે નુસ્ખા ઉન્હોને લીખ દિયા એટલે હકીમ વૈદ જે આ પેલી ઔષધિ બનાવે એ ઔષધિ એમને લખી દીધી. ઓર એટલે કે થોડાક દિવસો માટે હરિવંશરાય બચ્ચનને ચિંતામુક્ત થઈ અને આરામ કરવાનું ડૉક્ટર BK મુખર્જીએ કહ્યું. નુસ્ખા મુझे मौत का परवाना लगा. એટલે નુસ્ખા એટલે કે જે પેલી ઔષધિ, જે દવા પેલી લખી દીધી એ હરિવંશરાય બચ્ચન કે મને मौत का परवाना लगा એટલે કે મોતનું આજ્ઞાપત્ર લાગ્યું. क्या मेरी विदा का समय आ गया. હરિવંશરાય બચ્ચન પોતે એવું કહે છે કે શું હવે મારે વિદાય લેવાનો સમય આવી ગયો. એટલે એનો અર્થ એવો થયો કે શું મારું મૃત્યુ નજીક છે. હવે મારું મૃત્યુ છે એ સાવ નજીક છે અને મારે આ જીવનમાંથી મુક્તિ લેવાનો સમય આવી ગયો છે એવું એને લાગવા લાગ્યું. ક્યા ઇતને હી દિનો કે લીએ આયા થા. શું ખરેખર આટલા દિવસો માટે જ હું આવ્યો હતો, આટલા સમય માટે જ મારો જન્મ થયેલો હતો એવું હરિવંશરાય બચ્ચન પોતે વિચારે છે. ઇતના ही गाने गुनगुनाने, केवल इतना श्रम संघर्ष करने, इतना दुख संकट उठाने. શું એટલું કે આટલું ગાવા માટે, ગુનગુનાવવા માટે, આટલો જ પરિશ્રમ અને સંઘર્ષ કરવા માટે, આટલું જ દુઃખ અને સંકટ મારી ઉપર ઉઠાવવા માટે, આટલા સમય માટે જ હું અહીંયા આવ્યો છું એવું હરિવંશરાય બચ્ચન પોતે વિચારે છે. स्वागत के साथ ही विदा की होती देखी तैयारी बंद लगी होने खुलते ही मेरी जीवन मधुशाला. क्या मैंने अपनी भविष्यवाणी स्वयं कर दी थी. सबसे मर्मवेदी प्रश्न था. क्या श्यामा के भाग्य में वैधव्य भी लिखा है. એટલે હરિવંશરાય બચ્ચન પોતે એવું વિચારે છે કે શું હવે મારી વિદાય નક્કી છે, હવે મારે તૈયારી કરી લેવાની જરૂર છે. શું ખરેખર મારા જીવનની મધુશાળા આટલી જ હતી. એટલે પોતે એવું કહે છે કે શું મેં જ મારા જીવનની પહેલાં મારા જીવનની મેં પોતે જ અગાઉ ભવિષ્યવાણી કરી હતી. અને બધાથી જ મર્મવેદી એટલે કે બધાથી જ દિલ કો છૂને વાલા, મર્મવેદી એટલે દિલ કો, શરીરને સ્પર્શ કરવાવાળો એવો પ્રશ્ન હતો કે શું શ્યામાના ભાગ્યમાં ખરેખર વૈધવ્ય લખેલું છે. વૈધવ્ય વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણા માટે નવો શબ્દ છે. એટલે હરિવંશરાય બચ્ચન પોતે એવું વિચારે છે કે મારી પત્ની જે શ્યામા છે એના ભાગ્યમાં શું ખરેખર વિધવા પણ લખેલું છે, એટલે કે પોતે વિધવા થવાની છે એવું એના ભાગ્યની અંદર લખાયેલું છે. આવું હરિવંશરાય બચ્ચન છે પોતે વિચારે છે. કારણ કે ક્ષય થયેલો હતો એટલે હરિવંશરાય બચ્ચન છે એ પોતે એવું વિચારી રહ્યા છે કે ખરેખર શું મને અત્યારે આનાથી સારું નહીં થાય. આગળ જોઈએ. મરને સે મુझे डर नहीं था, वह मुझे कठिन भी नहीं लगा. कठिन लगा मरने के पहले जीना. હવે હરિવંશરાય બચ્ચન એમ કહે છે કે મરવાથી કે મને ડર નહોતો, મને બીક નહોતી, પણ એનાથી પણ કઠિન જો વધારે હોય તો મરવાથી પહેલાં જીવવાનું એ સૌથી મને કઠિન લાગ્યું. કારણ કે પૂરે આરામ કે अर्थ होंगे ट्यूशन छोड़ दूँ, स्कूल से छुट्टी ले लूँ, ज़्यादा लूँ तो बगैर तनख्वाह के लेने को तैयार हूँ, फिर घर का खर्च कैसे चलेगा. હવે હરિવંશરાય બચ્ચનને પોતાને એવા વિચાર આવે છે કે શું ખરેખર હું ટ્યુશન છે છોડી દઉં, સ્કૂલમાંથી છૂટી એટલે કે રજા લઈ લઉં,
પરંતુ એમના મનમાં એક બીજા વિચાર આવે છે કે હું વધારે જો છુટ્ટી લઈ લઉં તો તનખ્વાહ એટલે કે આવક વગર હું કેવી રીતે રહી શકીશ, આવક વગર મારું ઘર કેવી રીતે ચાલશે, ફિર ઘર કા ખર્ચ कैसे चलेगा। હરિવંશરાય બચ્ચનને પોતાને એવો વિચાર આવે છે કે હું જો વધારે દિવસો માટે હું રજા લઈ લઈશ તો એનાથી મારી આવક બંધ થઈ જશે, અને મારી આવક બંધ થઈ જશે તો મારો ઘરનો જે ઘર ખર્ચ છે એ કેવી રીતે ચાલશે। આવા વિચારો છે હરિવંશરાય બચ્ચનને પોતાને આવે છે। પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે આગળ જોઈએ। शालिग्राम केवल अपनी तनख्वाह के बल पर घर नहीं चला सकते, कल उनकी बदली हो सकती है। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો શાલિગ્રામ છે એ હરિવંશરાય બચ્ચનનો નાનો ભાઈ છે। હવે શાલિગ્રામની પોતાની જ આવક ઉપર આખું ઘર ચાલી શકે એમ છે નહીં, અને હરિવંશરાય બચ્ચનને એવું લાગે છે કાલે કદાચ એની બદલી પણ થઈ શકે એમ છે, એવું પોતે વિચારે છે। तब वे एक पैसा भी घर भेजने की स्थिति में न होंगे, ત્યારે એ એક પણ રૂપિયો કે એક પણ પૈસો પોતાના ઘરે મોકલી એવી સ્થિતિમાં પોતે મોકલી શકશે નહીં। મોંઘી મોંઘી દવા કહાં સે આएगी। હરિવંશરાય બચ્ચન પોતે એવો વિચાર કરે છે કે મારી સિવાય મારો ભાઈ નાનો છે જે શાલિગ્રામ છે, હવે એના એકલા આવકથી આખું ઘર ખર્ચ ચાલશે નહીં, બની શકે એવું કે કદાચ એની બદલી પણ થઈ શકે, તો આવી જે મોંઘી મોંઘી દવાઓ છે એ દવાઓ અમે ક્યાંથી લાવશું, અને મોંઘી મોંઘી દવાઓ છે ક્યાંથી આવશે। किताबों से आमदनी अनियमित और अनिश्चित है, कर्ज भी अदा करने को कम नहीं है। એટલે કિતાબ ચોપડીઓમાંથી જે આવક આવવાની છે એ અનિયમિત અને અનિશ્ચિત છે, એનું કંઈ નિયમિત નથી અને એ નિશ્ચિત પણ નથી કે ક્યારે આવે અને કેટલી આવે, અને કદાચ આવે તો એનાથી ઘરનું જે કર્જ છે એમાં પણ એ રૂપિયા ઓછા પડે, એટલી એની આવક ઓછી હતી, એવું હરિવંશરાય બચ્ચન પોતે અહીંયા કહે છે। પછી વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે આગળ જોઈએ। श्यामा ने मेरी बीमारी सुनी तो कांप उठी पर तुरंत संभल भी गई। હવે હરિવંશરાય બચ્ચન એવું કહે છે કે જ્યારે શ્યામાને મારી બીમારીની ખબર પડી કે તેમના પતિ હરિવંશરાય બચ્ચનને ક્ષય તપેદિક એટલે કે ક્ષય થયો છે, ટીબી થયો છે, ત્યારે પોતે ધ્રુજવા લાગી, પણ થોડી વાર પછી એને પોતે જ પોતાની જાતને સંભાળી લીધી, દ્રઢ भी हो गई એટલે કે પોતે મજબૂત પણ થઈ ગઈ। जैसे उसने पल भर में अनुभव कर लिया कि उसना कापना मैं सहन नहीं कर सकूँगा, એટલે થોડી જ વારની અંદર શ્યામાએ પોતે એવો અનુભવ કરી લીધો કે એનું કાપવાનું એટલે કે એનું ધ્રુજવાનું હું સહન કરી શકું એમ હતો નહીં, એટલે શ્યામાએ પોતાની જાત છે એને સંભાળી લીધી। इस खबर से मेरे माता पिता को तो लकवा सा मार गया, એટલે અહીંયા પોતે એવું કહે છે કે આવી વાત સાંભળીને ખરેખર મારા માતા પિતાને જાણે કે લકવા થઈ ગયો। પછી અહીંયા हरिवंशराय बच्चन પોતે એવું કહે છે કે पिताजी धैर्यवान व्यक्ति थे, उन्होंने मुझसे कहा घबराओ नहीं, हम घर बेच कर तुम्हारा इलाज करेंगे। એટલે हरिवंशराय बच्चन પોતે એવું કહે છે કે મને જ્યારે આ તપેદિક એટલે ક્ષયની બીમારી થઈ હતી ત્યારે મારા પિતાજી છે એક ધીરજવાળા માણસ હતા, એને પોતાને એમ કીધું કે ખરેખર તું ગભરાઈશ નહીં, એવું હરિવંશરાય બચ્ચનને એના પિતા કહે છે કે તું ગભરાઈશ નહીં, હું ઘર વેચીને પણ તારો ઈલાજ કરીશ, મારું ઘર વેચી દેવું પડે તો મારો ઘર વેચીને પણ તને દવા અપાવીશ અને તારો પોતાનો ઈલાજ કરાવીશ, એવું હરિવંશરાય બચ્ચનના પિતાએ એમને કહ્યું। शालिग्राम असमर्थता की एक उसास लेकर रह गए, એટલે શાલિગ્રામ છે એનો ભાઈ એ પોતે અસમર્થ હતો, એટલે એક सांस એટલે કે શ્વાસ લઈને પોતે ઊભો રહી ગયો। मैंने कुछ दिनों के लिए ट्यूशन और स्कूल से छुट्टी ले ली। હવે અહીંયા પોતે એવું કહે છે કે મેં થોડાક દિવસ માટે થોડાક સમય માટે ટ્યુશન અને સ્કૂલમાંથી મેં રજા લઈ લીધી। किताबों की बिक्री से कुछ रुपये पड़े थे, उनसे दवाइयाँ मंगा ली और चार पाई पर लेट गया, श्यामा की सेवा साकार हो गई। એટલે વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા પોતે લેખક એવું કહે છે કે થોડા દિવસ માટે મેં સ્કૂલમાંથી છૂટી ટ્યુશનમાંથી છૂટી લઈ લીધી અને કિતાબો એટલે કે ચોપડીઓ જે હતી એના વેચાણના જે રૂપિયા પડ્યા હતા એનાથી મેં દવા લીધી
અને 4 પાય પર લેટ ગયા, એટલે કે હું પોતે સૂઈ ગયો અને શ્યામા છે એ શ્યામાએ મારી સેવા કરવા માંડી અને એ મારી સેવા છે એ ખરેખર સાકાર થઈ ગઈ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આ પાઠ છે એને અહીંયા સુધી રાખીએ કે લેખક પોતે છે એને દવા માટે થોડાક રૂપિયા મળ્યા અને પોતે લેખક છે એ હરિવંશરાય બચ્ચન પોતે છે એને થોડાક રૂપિયા મળી ગયા એટલે પોતે પોતાની દવા કરવા લાગ્યા અને શ્યામા છે એ એમની સેવા કરવા લાગી ગયા અને શ્યામાની જે આ સેવા છે એ ખરેખર સાકાર થઈ ગઈ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આ પાઠને અહીંયા સુધી રાખીએ. અસ્તુ.